येनाक्षरसमाम्नायमुधिगम्यं महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। गतदिने अस्माभिः सोस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु इति यावत् पठितम्। अद्य संग्रामे प्रयोजन योद्धृभ्यः जे सूत्र छे, संग्रामे प्रयोजन योद्धृभ्यः जेमनुं उदाहरण छे सौभद्रः। त्याथी आज आपणे पाठनी शुरुआत करिए। तर्हि अस्य सूत्रस्य वृत्ति वर्तते सो अस्य इति अनुवर्तते, प्रयोजनम् अस्य संग्रामस्य इति सुभद्रा, प्रयोजनम् अस्य संग्रामस्य इति सौभद्रः, भरता योद्धारो अस्य संग्रामस्य इति भारतः इति वृत्ति वर्तते। प्रयोजनं च योद्धारश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति प्रयोजन योद्धारः तेभ्यः प्रयोजन योद्धृभ्यः इति पंचम्यन्तं वर्तते। संग्रामे इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, अर्थात द्विपदात्मकं सूत्रमिदम्। अस्य सूत्रस्य अर्थो वर्तते प्रयोजन अने योद्धृ अर्थना साथ एटले के समान अधिकरण वाळुं। प्रयोजन अने योद्धृ अर्थना समान अधिकरण वाला प्रथमा समर्थ जे प्रातिपदिक जे छे एमना द्वारा षष्ठ्यर्थनी अंदर यदि मानो के संग्राम जो अभिधेय होय, संग्राम एटले युद्ध, तो ए जे संग्राम अभिधेय होय तो त्यां अणप्रत्यय थशे। तो सो अस्य इति अनुवर्तते, कारण के पेलाना सूत्र द्वारा सह अस्य एमनी अनुवृत्ति आवे छे, अन्य पदोनी अन्य वृत्ति आवती नथी। मात्र एटलुं एटले के सह अस्य एटले के सो अस्य इति अनुवर्तते। तो यहाँ सुभद्रा प्रयोजनम अस्य संग्रामस्य इति सौभद्रः। तो ये उदाहरण आपणे जोईए तो सुभद्रा छे प्रयोजन जे युद्धनु, जे सुभद्रानुं हरण करवामां आव्युं अने जे युद्ध थयुं तो एनुं प्रयोजन छे। एटले के एनुं प्रयोजन शुं छे तो के सुभद्रा, सुभद्रानुं हरण। तो सुभद्रा छे प्रयोजन जे युद्धनु, सुभद्रा प्रयोजनम अस्य संग्रामस्य। तो ए अर्थनी अंदर सुभद्रा आगरे शुं एना द्वारा आ सूत्र द्वारा एटले के संग्रामे प्रयोजन योद्धृभ्यः ए सूत्र द्वारा अहींया अणप्रत्यय करशो एटले अणप्रत्ययनी अंदर अनुमान लोपे अकार मात्र शेष वधशे। तो सुभद्रा आगरे अ कृत समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुप लोपे अस्मिन् प्रत्यये णकारहित वर्तते। अतः तदिते स्वचामादे इत्यनेन आदिवृद्धौ सुभद्रा तो सौभद्रा अग्रे अ भ संज्ञक आकारस्य यस्यति च इत्यनेन लोपे सौभद्र अग्रे अवर्ण सम्मिलने सौभद्र शब्द भवति। पुनः एकदेश विकृत न्यायेन प्रातिपदिकत्वात् स्वादिकार्ये सकारस्य ऋत्वे विसर्गे सौभद्रः इति रूपं भविष्यति। इत्थमेव भरता योद्धारो अस्य संग्रामस्य, भरता योद्धारो अस्य संग्रामस्य इति भारतः। એટલે કે ભરતવંશી, ભરતા અર્થાત ભરતવંશી વગેરે યોદ્ધાઓ પ્રયોજન છે
જે યુદ્ધનું પ્રયોજન શું? તો કે ભરતવંશી આદિ યોદ્ધાઓનું પ્રયોજન છે. તો અહીંયા ભરતા પ્રયોજનમ અસ્ય સંગ્રામસ્ય એ અર્થની અંદર ભરત અગ્રેસુ સંગ્રામે પ્રયોજન યોદ્ધૃભ્ય એ સૂત્ર દ્વારા અણ પ્રત્યય પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સુપલોપ આદિવૃદ્ધિ ભ સંજ્ઞક અકારનો લોપ વર્ણ સંમિલને ભારત શબ્દ બનશે. એનાથી પ્રાતિપદિકત્વાદ સુવિભક્તિ, તો સકારનો ઋત્વ વિસર્ગ ભારત સ્વાધિકારીએ ભારત આવું રૂપ ત્યાં બનશે. 180નું પ્રકરણ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. કારણ કે પેલું જોયું ને 180 નિવાસ, પાછળ સૂત્ર આપણે ભણી ગયા છીએ. તો એ 180 નિવાસનું પ્રકરણ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. એટલા માટે હવે તદસ્ય પ્રહરણમ અર્થનું ક્રમ હવે અહીંથી આગળ ચાલશે. તો અહીંયા પ્રાગદિવ્યતી અર્થની અંદર તમને ખ્યાલ હશે આપણે 12 અર્થ પૂરા કર્યા. આ 13મો અર્થ આવે છે. કેટલામાં આવશે? 13મો. તો એ પ્રાગદિવ્યતી અર્થની અંદર આ 13મો અર્થ જે તદ અસ્ય પ્રહરણમ એ અર્થની અંદર હવે અહીંયા પ્રત્યયો થશે. તો એના માટેનું સૂત્ર આવે છે તદસ્યામ પ્રહરણમિતિ ક્રીડાયામ હણઃ. તેનું ઉદાહરણ છે દાંડા અને મૌષ્ટાર. તો દંડ પ્રહરણમ અસ્યામ ક્રીડાયામ ઇતિ દાંડા અને મૌષ્ટાર મુષ્ટિ પ્રહરણમ અસ્યામ ક્રીડાયામ. તો આ સૂત્રનો અર્થ થશે પ્રથમા સમર્થ પ્રહરણ. પ્રહરણ પછી તે આયુધ હોય અથવા તો હાથથી હોય, ટૂંકમાં પ્રહાર કરવો, એ સમાનાધિકરણવાળા પ્રાતિપદિક શબ્દોથી સપ્તમી અર્થની અંદર તદ અસ્યામ કેટલી વિભક્તિ છે? સપ્તમી. તો અહીંયા સપ્તમી અર્થની અંદર હણા પ્રત્યય થશે. તો અહીંયા અસ્યામ પદથી ક્રીડા એ નિર્દિષ્ટ જો હોય તો હવે અહીંયા હણા પ્રત્યય થાય છે. એની અંદર નકાર જે છે ટ ઠ ડ ઢણ ચૂટું પ્રત્યયની આદિની અંદર ચ વર્ગ અને ટ વર્ગની ઇત્સંજ્ઞા થાય છે. એટલે નકારની ઇત્સંજ્ઞા અને લોપ થઈ જશે. તો અહીંયા પણ માત્ર શેષ અકાર જ વધશે. હણિતકરણ તો કે આદિવૃદ્ધિ કરવાના માટે છે. કારણ કે નહીંતર તો અહીંયા નૈસર્ગિક અણપ્રત્યય તો થતો જ તો એ નૈસર્ગિક અણપ્રત્યય ન કરી અને અહીંયા હણપ્રત્યય એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે સ્ત્રીલિંગની અંદર ગીપ પ્રત્યય ન થાય. શું ન થાય? કારણ કે અણપ્રત્યય થયો તો સ્ત્રીલિંગની અંદર ત્યાં ગીપ પણ થાય. એટલા માટે નહીંતર તો અહીંયા અણપ્રત્યય કીધો હોત તો પણ કાર્ય થાત. રૂપ જે સમાન જ બને છે. કારણ કે અણપ્રત્યયની અંદર પણ અકાર શેષ વધે છે અને હણકારિત છે એટલે આદિવૃત્તિ પણ થાય છે. એવી જ રીતે અહીંયા હણકાર છે. હણકારની અંદર પણ અકાર માત્ર શેષ વધે છે અને હણકારિત હોવાને કારણે આદિવૃદ્ધિ પણ થાય છે. પણ અલગથી આ પ્રત્યય એટલા માટે આપવામાં આવ્યો કે ત્યાં સ્ત્રીત્વ વિવક્ષાની અંદર જે ગીપ વગેરે જે છે એ ગીપ ન થાય. કારણ કે અનંત શબ્દોથી સ્ત્રીત્વ વિવક્ષાની અંદર ટીઢાણી દ્વયસદ ગજને માત્ર એના દ્વારા અહીંયા ગીપ પ્રત્યય થાય. તો એ સૂત્રથી અહીંયા ગીપ થવા લાગે એટલે ગીપ પ્રત્યય ન થાય. એટલા માટે આ ણ પ્રત્યાંત સૂત્ર આપવામાં આવ્યું છે. પરંતુ એનું ફળ સ્વરૂપ હવે સ્ત્રીત્વ વિવક્ષાની અંદર ગીપ નથી કરવો ચાલો, પણ આનું રૂપ આપણે સ્ત્રીત્વ વિવક્ષાની અંદર બનાવવું છે. તો અહીંયા અજાદ્યત ટાપ એના દ્વારા ટાપ પ્રત્યય થાય. સ્ત્રીત્વ વિવક્ષાની અંદર ગીપ ન થાય. એ આ સૂત્રનું હણા પ્રત્યય કરવાનું પ્રયોજન છે.
તો જોઈએ ઉદાહરણ એનું કે દંડ પ્રહરણમ અસ્યામ ક્રીડાયામ, જે ક્રીડાની અંદર એટલે કે રમતની અંદર દંડ પ્રહરણમ, જેમાં દંડથી પ્રહાર કરવામાં આવતો હોય એવી રમત, એવી ક્રીડા, એટલે કે દંડ પ્રહરણમ અસ્યામ ક્રીડાયામ ઇતિ દાંડા. તો શબ્દ છે અહીંયા દંડ, દંડ પ્રહરણમ અસ્યામ ક્રીડાયામ. દંડ અગ્રે શું? પરંતુ અહીંયા સૂત્ર દ્વારા તદસ્યામ પ્રહરણમ ઇતિ ક્રીડાયામ હણ, એના દ્વારા હણ પ્રત્યય અનુબંધ લોપે અશેષ વચ્ચે કૃતજ્ઞ સમાસાશ્ચ પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા, સુપનો લોપ, સુપ ધાતુ પ્રાતિપદિક કયો સૂત્ર દ્વારા હણકારિત છે એટલે તથિતે શ્વચામાદે એ સૂત્ર દ્વારા આદિવૃદ્ધિ ભગ સંજ્ઞકત્વાદ યસ્યતિ ચ એ સૂત્ર દ્વારા લકારોત્તરવર્તી અકારસ્ય લોપે દંડ અગ્રે હણ પ્રત્યયનો અવર્ણ સંમેલને દંડ શબ્દ આદિવૃદ્ધિ થઈ છે એટલે દાંડ શબ્દ બન્યો. હવે અહીંયા ક્રીડા શબ્દનું વિશેષણ હોવાને કારણે આ શબ્દથી સ્ત્રીત્વ વિવક્ષાની અંદર અજાદ્યતસ ટાપ, એના દ્વારા ટાપ કરશો તો ટાપનું શું રહેશે? ત્યાં આ તો સવર્ણ દીર્ઘ કરી દો તો દંડા એ રૂપ અહીંયા સિદ્ધ થશે. એ જ રીતે મોષ્ઠા, તો મુષ્ટિ, મુષ્ટિ એટલે મૂઠ, જેમાં મુઠ્ઠી વડે મુક્કો જેમાં મારવામાં આવતો હોય એવી કોઈ ક્રીડા, એવી કોઈ રમત, તો મુષ્ટિ એટલે કે મુઠ્ઠી, એનો પ્રહાર એ પણ એક જાતનું આયુધ છે, હાથથી મારું, હાથ જ હથિયાર છે. તો જે ક્રિયાની અંદર મુષ્ટિ પ્રહરણમ અસ્યામ ક્રીડાયામ, વિગ્રહ શું થશે? મુષ્ટિ પ્રહરણમ અસ્યામ ક્રીડાયામ. તો એ અર્થની અંદર અહીંયા શબ્દ છે મુષ્ટિ, એનાથી પ્રથમાંત છે એટલે સુવિભક્તિ છે. તો અહીંયા તદસ્યામ પ્રહરણમ ઇતિ ક્રીડાયામ હણ, એના દ્વારા હણ પ્રત્યય અનુબંધ લોપ પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સુપલોપ હણકારિત છે એટલે આદિવૃદ્ધિ ભ સંજ્ઞક મુષ્ટિ. તો અહીંયા ટકારોત્તરવર્તી જે ઈકાર છે એ ઈકારનો લોપ, તો મુષ્ટ અગ્રે હણ પ્રત્યયનો આદિવૃદ્ધિ થઈ છે એટલે મૌષ્ટ અગ્રે વર્ણ સંમેલને મૌષ્ટ શબ્દ શું બનશે? મૌષ્ટ શબ્દ બનશે. હવે ક્રીડા શબ્દનું વિશેષણ હોવાને કારણે આ શબ્દથી સ્ત્રીત્વ વિવક્ષાની અંદર ટાપ પ્રત્યય કરો તો ત્યાં રૂપ શું બનશે? મૌષ્ટા. સ્વાધિકારીએ સુવિભક્તિ આવશે પરંતુ સુપ તેનો હલંગ્યાભ્યો દીર્ઘા સુતિશે પ્રથમ હલ, એના દ્વારા સુનો લોપ થઈ જશે એટલે ત્યાં રૂપ બનશે મૌષ્ટા. નાતમ તત્પશ્ચાત તો જો કે અહીંયા સૂત્રની અંદર ક્રીડાયામ પદનો નિવેશ હોવાથી અસ્યામ પદ દ્વારા ક્રીડા અર્થ નિર્દિષ્ટ હોવાને કારણે જ હણ પ્રત્યય થાય છે, અન્યથા એ હણ પ્રત્યય ન થાય. જેમ કે દંડ પ્રહરણમ અસ્યામ સેનાયામ, સેના છે એ દંડ દ્વારા પણ યુદ્ધ કરે, પરંતુ અહીંયા તો ક્રીડાયામ છે. હા, પ્રહાર કરવામાં આવે છે, એમાંથી મુષ્ટિ દ્વારા પણ પ્રહાર કરવામાં આવે યુદ્ધની અંદર, અથવા તો યુદ્ધની અંદર લાઠી દ્વારા પણ પ્રહાર કરવામાં આવે, કોઈ શસ્ત્ર દ્વારા, તલવાર દ્વારા, ભાલા દ્વારા પ્રહાર કરવામાં આવે, પરંતુ તે ક્રીડા નથી, તે યુદ્ધ છે. તો ત્યાં યુદ્ધની અંદર જ્યારે પ્રહાર કરવામાં આવે, મુષ્ટિ પ્રહાર કરવામાં આવે કે દંડ દ્વારા પ્રહાર કરવામાં આવે તો ત્યાં આ ણ પ્રત્યય થશે નહીં, કારણ કે સૂત્રની અંદર એટલા માટે જ આપ્યું છે કે તદસ્યામ પ્રહરણમ ઇતિ ક્રીડાયામ વા, એ ક્રીડા હોવી જોઈએ, રમત હોવી જોઈએ. તો અહીંયા દંડ પ્રહરણમ અસ્યામ સેનાયામ ની અંદર ક્રીડા વાચ્ય હશે તો જ ણ પ્રત્યય થશે, એટલા માટે અહીંયા અણ પ્રત્યય થઈ જશે, ણ પ્રત્યય નહીં થાય એટલે અહીંયા દાંડ નહીં બને, વાક્યનું વાક્ય એમનેમ રહેશે. ત્યાર પછી આગળનું સૂત્ર આપણે જોઈએ
તો ઘયઃ સાસ્યામ ક્રિયેતિ યઃ શૈનમ પાતા, આ જે ઉદાહરણ છે તે આ સૂત્રની અંદર આવશે આગળ. શૈનમ પાતા અને તૈલમ પાતા, આ બંને ઉદાહરણો આ શેન તિલસ્ય પાતે એ સૂત્રની અંદર આવશે. એટલે ખાલી નિર્દેશ આપ્યો છે મેં ત્યાં. તો સૂત્ર છે ઘયઃ સાસ્યામ ક્રિયેતિ યઃ. આ સૂત્રની વૃત્તિ છે કે ઘયંતાત ક્રિયાવાચિન પ્રથમાંતાદ અસ્યામ ઇતિ સપ્તમ્યર્થે સ્ત્રીલિંગે ન્ય પ્રત્યય સ્યાત. ઘય ઇતિ કૃદગ્રહણાદ ગતિકારક પૂર્વસ્યાપી ગ્રહણમ. કૃદગ્રહણે ગતિકારકસ્યાપી ગ્રહણમ ભવતિ. કૃદગ્રહણે ગતિકારકસ્યાપી ગ્રહણમ. આ જે પરિભાષા જે છે એને પણ અહીંયા સ્મરણ કરવાનું છે. તો આ સૂત્રનો અર્થ થશે ઘય પ્રત્યાંત ક્રિયાવાચી પ્રથમાંત પ્રાતિપદિક દ્વારા સપ્તમીના અર્થની અંદર સ્ત્રીલિંગ જ્યારે વાચ્ય હોય, શું વાચ્ય હોય? સ્ત્રીલિંગ. તો ત્યાં ન્ય પ્રત્યય થાય. કયો પ્રત્યય થાય? ન્ય. તો જેમ અણ પ્રત્યય હતો એની અંદર માત્ર અકાર શેષ વધે, અનુમન લોપે, એ જ રીતે અહીંયા પણ ય પ્રત્યયની અંદર પણ યકારની સંજ્ઞાને લોપ થઈ જશે. એટલે એમાં પણ માત્ર ખાલી અકાર જ વધશે. અને અહીંયા પણ યકારિત છે એટલે અહીંયા પણ આધિવૃદ્ધિ પણ થશે. તો ઈતકરણ આધિવૃદ્ધિ માટે છે, કારણ કે સ્વર અને આગલા સૂત્રની અંદર પ્રવૃત્તિને માટે પણ અહીંયા ય પ્રત્યય આપવામાં આવ્યો છે, કારણ કે આગળનું જે સૂત્ર આવે છે. તો ઘય ઇતિ કૃદગ્રહણાદ ગતિકારક પૂર્વસ્યાપી ગ્રહણમ. સૂત્રની અંદર ઘય પદ જે આપવામાં આવ્યું છે તો કૃદંતનું પણ અહીંયા ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે. અને એમની અંદર ગતિસંજ્ઞક શબ્દ અને કારક શબ્દ પૂર્વપદ હોવાથી એમનું ગ્રહણ પણ કરવામાં આવશે. એમની સ્પષ્ટતા એ આપણે આ આગળના સૂત્રની અંદર જોઈશું. અને એમનું ઉદાહરણ પણ આ આગળના સૂત્રની અંદર આપણે જોઈએ કે જે ઉદાહરણ છે શૈનમ પાતાએ. તો આગળનું સૂત્ર છે શેન તિલસ્ય પાતે યે. શેન તિલસ્ય પાતે યે. તો પહેલાં આપણે એની વૃત્તિ જોઈએ કે શેન તિલ એતયોર મુમાગમ સ્યાત. શેન તિલ એતયોર મુમાગમ સ્યાત ન્ય પ્રત્યય પરે પાત શબ્દે ઉત્તર પદે. શેન પાતો અસ્યામ વર્તતે શૈનમ પાતા મૃગયા. તિલ પાતો અસ્યામ વર્તતે તૈલમ પાતા સ્વધા. આમાં એક શંકા બીજી પણ કરી કે ભાઈ શેન તિલસ્ય ઇતિ કિમ, તો કે દંડપાતો અસ્યામ તિથો વર્તતે દાંડપાતા તિથિ. તો શેનશ્ચ તિલશ્ચ તયોઃ સમાહાર દ્વંદ્વઃ શેન તિલમ તસ્ય શેન તિલસ્ય इति षष्ठ्यन्तं पाते इति सप्तम्यन्तं ये इत्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते. अर्थात त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं वर्तते. अस्य सूत्रस्य अर्थो वर्तते शेन एवं तिल शब्दथी. शब्द क्या है? बे, एक शेन शब्द અને બીજો તિલ શબ્દથી મુમ આગમ થાય. કયો આગમ થાય? મુમ આગમ થાય. પરંતુ ક્યારે? તો કે ય પ્રત્યાંત. કેવો પ્રત્યાંત? ય પ્રત્યાંત પાત શબ્દ જો ઉત્તર પદની અંદર હોય તો. આજે પાતાની અંદર ય પ્રત્યય કરવામાં આવ્યો છે આગળનામાં દ્વારા. તો ત્યાં આજે ય પ્રત્યાંત પાતા શબ્દ આવે છે તો એ પાત શબ્દ ઉત્તર પદની અંદર હોવો જોઈએ. મુમ આગમ છે, મકાર ઈત સંજ્ઞક છે, ઉકાર ઉચ્ચારણ માટે છે, એટલે કે મકાર હલ માત્ર શેષવત છે. અને આ મકાર મિત હોવાને કારણે
તમે જાણો છો કે મિજચો અંત્યાત પરહ, મિજચો અંત્યાત પરહ, જે મિત આગમ હોય તે અંતિમ અચથી પરે થાય. અચ્છા, અને એમનો અંતાવયવ થાય. તો ઉદાહરણ જોઈએ પહેલાં આપણે કે શેનમ પાતો અસ્યામ વર્તતે, શેનમ પાતા મૃગયા. તો જે શિકારી આદિ ક્રિયાની અંદર આક્રમણ કરવાવાળો હું શેન એટલે બાજ પક્ષી, શેન કોને કહેવાય? બાજ પક્ષીને. તો એ બાજ પક્ષી જેની પાછળ છોડવામાં આવે, જેમનો શિકાર કરવા માટે અથવા તો શિકાર આદિ ક્રિયાની અંદર અથવા તો આક્રમણ કરવાવાળો જે શેન એટલે કે જે બાજ પક્ષી જે છે એમને જ્યારે છોડવામાં આવે છે. તો અહીંયા પર પત, પત્રુપતને ધાતુ છે, એના દ્વારા કૃદંત પ્રકરણની અંદર ઘય પ્રત્યય કરવામાં આવે. કૃદંતની અંદર ઘય પ્રત્યય કરશો એટલે ત્યાં પણ અકાર શેષ વધશે. યકારિત છે એટલે આદિવૃદ્ધિ થશે. તો પત અ આદિવૃદ્ધિ, પાત પાત. તો અહીંયા ઉપધા દીર્ઘ એટલે પાતા શબ્દ બને છે. અહીંયા આપણે શેનસ્ય પાત, અહીંયા આપણે કયો શબ્દ લેવાનો છે? શેનસ્ય પાત. તો પહેલાં તો આપણે પાત શબ્દને જોયો. પાત શબ્દ જે છે એ ઘયંત છે એટલે કે ન્ય પ્રત્યાંત છે. તો અહીંયા કૃદ્યોગા ષષ્ઠી સમસ્યતે, કૃદ્યોગા ષષ્ઠી સમસ્યતે વાર્તિક દ્વારા સમાસ કરવામાં આવ્યો. તો શેન પાત શબ્દ બન્યું, એમની પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સુપલોપ. તો શેન પાત શબ્દ બન્યો. શેન પાતો અસ્યામ વર્તતે અર્થની અંદર અહીંયા ગય સાસ્યામ ક્રિયેતિ યહ એ સૂત્ર દ્વારા ય પ્રત્યય, અનુબંધ લોપ, પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા, સુપલોપ. તો શેન પાત અ, શેન પાત અ આવું બન્યું. તો શેન શબ્દ જે છે એનાથી પરે આગળ ઉત્તર પદની અંદર શું છે? પાત. તો પાતથી ય પ્રત્યય થયેલો છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા શેન તિલસ્ય પાતે પહેલાંનું સૂત્ર, શેન તિલસ્ય પાતે યે. તો એ સૂત્ર દ્વારા અહીંયા મુમ આગમ કરવાનો છે. સૂત્ર આના દ્વારા તો આપણે ય પ્રત્યય કરેલો, તો ય પ્રત્યાંત છે એટલા માટે આ સૂત્ર દ્વારા એને મુમ આગમ થાય છે. એ કાર્ય આ સૂત્રનું છે. તો મુમ આગમની અંદર મિત છે એટલા માટે મિચો અંત્યાત પરહ, અંતિમ અટથી પરે થશે. તો શેનમ, શેન શબ્દથી આગળનો મ એ મુમાગમનો છે. તો શેનમ પાત અ. તો મકારને નષ્ટા પદાંતસ્ય જલી, એના દ્વારા અનુસ્વાર અને ફરીથી પાછું અનુસ્વાર છે એ પરસવર્ણ, તો પાછો ત્યાં મકાર થઈ જશે. તો શેનમ પાત અગ્રે અ તદિતે સ્વચામાદે, એના દ્વારા આદિવૃદ્ધિ, એકારના સ્થાનમાં ઐકાર. તો શૈન શું થઈ જશે? શૈનમ પાત. યસ્યતિ ચ ભસંજ્ઞક અકારનો લોપ અને યનો અકાર એની અંદર મળી જશે. તો શૈનમ પાત શબ્દ બનશે. અને સ્ત્રીત્વ યોગક્ષાની અંદર અહીંયા અજાદ્યતસ ટાપ, એના દ્વારા ટાપ પ્રત્યય કરીશું એટલે શૈનમ પાતા આવું ઉદાહરણ બનશે. એ જ ઉદાહરણ પાછું અહીંયા તૈલમ પાતાની અંદર ત્યાં બને છે. તો તિલપાતો અસ્યામ વર્તતે, તિલપાતો અસ્યામ વર્તતે ઇતિ તૈલમ પાતા સ્વધા. સૂત્રની અંદર જોકે ઘય પ્રત્યાંત પાત શબ્દનું જ ગ્રહણ છે, છતાં પણ જે પરિભાષા જે કહેવામાં આવી કે કૃત ગ્રહણે ગતિકારક પૂર્વસ્યાપી ગ્રહણમ ભવતી. તો કૃતના ગ્રહણની અંદર ગતિ અને કારક પૂર્વની અંદર હોય તો પણ એમનું ગ્રહણ થાય. તો આ પરિભાષાના નિયમ પ્રમાણે શેન, તો આ કારક પૂર્વક શેન પાત શબ્દનું પણ ત્યાં ગ્રહણ થઈ જશે. તો
તિલપાતો અસ્યામ વર્તતે તૈલમ પાતા સ્વધા. જે પિતૃ કાર્યની અંદર તલ વિખેરવામાં આવે તો અહીંયા પણ પતલું પતને ધાતુથી ઘય પ્રત્યય કરવામાં આવ્યો છે અને સમાસ દ્વારા તિલપાત શબ્દ બને છે. તો હવે એ આપણે તિલપાત શબ્દ લેવાનો છે. તો તિલપાતો અસ્યામ વર્તતે, તિલપાતો અસ્યામ વર્તતે અર્થની અંદર ઘયઃ સાસ્યામ ક્રિયેતિ યહ, આ સૂત્ર દ્વારા અહીંયા ય પ્રત્યય, અનુમનલોપ, પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા, સુપલોપ, મુમાગમ. મુમાગમ કયા સૂત્ર દ્વારા થશે? તો કે શેન તિલસ્ય પાતે યે, એના દ્વારા મુમાગમ. કેના સહકાર દ્વારા? તો કે મિદચો અંત્યાત પરહ ઇતિ સૂત્ર સહકારેણ શેન તિલસ્ય પાતે યે ઇત્યનેન મુમાગમે અનુમનલોપે મ. તો શેનમ તૈલમ અગ્રે પાત, અનુસ્વાર અને પાછો પર સવર્ણ થાય એટલે મજ થઈ જશે ત્યાં પાછો, એટલે કે તૈલમ પાત. એકદેશ વિકૃત ન્યાયના સ્વાધિકારી સ્ત્રીત્વ યોક્ષાની અંદર ય પ્રત્યય થયો છે એટલા માટે અજાદ્યતસ ટાપ, એના દ્વારા ટાપ પ્રત્યય કરશો એટલે ત્યાં ઉદાહરણ બનશે તૈલમ પાતા. હજી એક છેલ્લું સૂત્ર આપણે લઈ લઈએ. હજી આગળનું સૂત્ર પણ લઈ શકાય, પરંતુ એ સૂત્ર બહુ મોટું છે. એમની અંદર ઓછામાં ઓછા લગભગ 6 જેટલા તો વાર્તિકો આવે છે અને થોડુંક મોટું છે વધારે, એટલે પૂરું નહીં થાય. એટલે એક છેલ્લું સૂત્ર આપણે લઈ લઈએ. તદધીતે તદ્વેદ. હવે અહીંયા હજી એક જે 13મો અર્થની આપણે જે વાત કરી આજે, હવે અહીંયા પ્રાગદિવ્યતીયનું 14મો અર્થક્રમ, 13મો અર્થક્રમ પૂરો થયો. ક્યાં? તો કે તદસ્યામ પ્રહરણ નીતિ ક્રીડાયામ હણઃ. તો એ 13મો અર્થ પણ અહીંયા પૂરો થાય છે. અને હવે અહીંથી એટલે કે તદધિતે તદ્વેદ એ સૂત્રથી 14મો અર્થક્રમ અહીંથી ચાલુ થાય છે પ્રાગદિવ્યતી અર્થની અંદર, કે જે તદધિતે તદ્વેદ અર્થની અંદર કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો તદધિતે તદ્વેદ વ્યાકરણમ અધિતે વેદ વા વૈયાકરણ. તો આ સૂત્રનો અર્થ છે એમને પઢે છે, એમને ભણે છે. તદ અધિતે તેમને ભણે છે. વા તદ વેદ વિદ જ્ઞાને એમને જાણે છે, એમને ભણે છે અથવા તો એમને જાણે છે. આવા અર્થોની અંદર દ્વિતીય સમર્થ, કારણ કે તદ એ દ્વિતીય વિભક્તિ છે, તો દ્વિતીયાંત સમર્થ પ્રાતિપદિક શબ્દ દ્વારા અહીંયા તદધિતે તદ્વેદ એ સૂત્ર દ્વારા અણ પ્રત્યય થશે. અને આ સૂત્રની અંદર અમુક ઉદાહરણો માટે આની પહેલાં પણ જો કે આપણે લગભગ ચર્ચા કરી ગયા છીએ એની, કે ન વ્યાભ્યામ પદાંતાભ્યામ પૂર્વોતુતાભ્યામ જ, જે આદિવૃદ્ધિ જે શરૂઆતના સૂત્રોની અંદર જે આપણે કરતા, તો એ આદિવૃદ્ધિનો બાદ કરી અને ત્યાં એજાગમ થાય છે એ આપણે પહેલાં જોઈ ગયેલા. તો એ સૂત્રની અહીંયા ફરીથી જરૂર પડશે, કારણ કે વ્યાકરણ શબ્દ છે અહીંયા એટલા માટે. તો ન વ્યાભ્યામ પદાંતાભ્યામ પૂર્વોતુતાભ્યામ જ એમની આવશ્યકતા પડશે. આ સૂત્ર પદાંત યકાર વકારથી પરે અચની વૃદ્ધિનો નિષેધ કરે છે અને એના નિષેધની સાથે સાથે પૂર્વના વર્ણને એચ અર્થાત ઐ અને ઔ આ બંને ક્રમથી આગમ પણ થાય છે. અને આ તદિતે સ્વચામાદે સૂત્ર દ્વારા પ્રાપ્ત જે વૃદ્ધિ જે છે એમનો નિષેધ કરી અને એચ આગમનું વિધાન કરે છે. તો આપણે અહીંયા ઉદાહરણ છે વૈયાકરણ. તો તદ અધિતે તદ્વેદવા, જે વ્યાકરણનું અધ્યયન કરે છે, જે વ્યાકરણને જાણે છે, તેને શું કહીશું આપણે? વૈયાકરણ. એમ સર્વે વૈયાકરણ.
તો વ્યાકરણ ભણવાવાળો અથવા તો જાણવાવાળો. તો અહીંયા વ્યાકરણ શબ્દનો અર્થ છે શબ્દોનું વિશ્લેષણ કરીને શાસ્ત્રને જાણવાવાળો, અર્થાત શબ્દ સાધુત્વ પ્રાતિપદિક જે શાસ્ત્ર જે છે એમને જાણવાવાળો. તો વ્યાકરણની વ્યાખ્યા છે વ્યાક્રિયન્તે વ્યુત્પાદ્યન્તે અનેન શબ્દાઃ ઇતિ વ્યાકરણમ. વ્યાકરણની વ્યાખ્યા શું છે? વ્યાક્રિયન્તે વ્યુત્પાદ્યન્તે શબ્દાઃ અનેન ઇતિ વ્યાકરણ. તો એની અંદર વ્યાકરણમ અધીતે તદ્વેદવા એ અર્થની અંદર વ્યાકરણ અગ્રે ઇતિ લૌકિક વિગ્રહ અલૌકિક વિગ્રહે તદધીતે તદ્વેદ સૂત્ર દ્વારા અણ પ્રત્યય અનુબંધ લોપે પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સુપલોપ, તો વ્યાકરણ અગ્રે હવે અહીંયા આદિ અચ આકારની તદિતે સ્વચામાદે એના દ્વારા વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત હતી, પરંતુ એનો બાદ કેના દ્વારા થશે? તો કે ન યવાભ્યામ પદાંતાભ્યામ પૂર્વોતુતાભ્યામ એચ, એનાથી આદિ વૃદ્ધિનો નિષેધ અને એમને એચ આગમ થઈ જશે. તો અહીંયા યકાર છે, વકારથી આગળ શું આવે છે? યકાર. તો એની પહેલાં એટલે કે નો આગમ થઈ જશે કે વ અને ય એ બંનેની વચ્ચે આવશે. તો છે એ વ જે છે વ્યાકરણનો અડધો વ, એની અંદર મળી જશે એટલે શું બની ગયું? ત્યાં વૈયાકરણ. શું શબ્દ બન્યો? વૈયાકરણ. અને આગળ અણ પ્રત્યયનો ભ સંજ્ઞક અકારનું યસ્યથી ચ, એનાથી હણકારની અંદર જે અકાર છે એનો લોપ થઈ જશે. વર્ણ સંમિલને વૈયાકરણ આવો શબ્દ બન્યો. એનાથી ફરીથી એક દેશ વિકૃત ન્યાયના પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા સુવિભક્તિ સકારનો ઋત્વ વિસર્ગ, તો ત્યાં રૂપ બનશે વૈયાકરણ. આવી જ રીતે વ્યાઘ્ર શબ્દ પણ છે. વ્યાઘ્રસ્ય અપત્યમ પુમાન વૈયાગ્રહી બને છે ત્યાં. એ જ રીતે અહીંયા પણ તદધીતે તદ્વેદવા એના દ્વારા અણ પ્રત્યય અને ન વ્યાભ્યામ પદાંતાભ્યામ પૂર્વોતુતાભ્યામ એચ એના દ્વારા આગમ થાય છે. તો આજે અહીંયા સુધી આપણે પાઠ લીધો અને અહીંયા આ પાઠને વિરામ આપીએ. આવતા સેશનની અંદર જે મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે ક્રતુક્થાદિ સૂત્રાંતાઠક આ જે સૂત્ર જે છે એ સૂત્ર થોડુંક લાંબુ છે. એમની અંદર ઘણા બધા ઉદાહરણો છે અને 6 જેટલી તો એમની અંદર વાર્તિક આવે છે, એટલે એને આપણે આના પછી લેશું. આ સૂત્રો અને ઉદાહરણો બધા વિદ્યાર્થીઓ પાકા કરતા રહે. જય શ્રી કૃષ્ણ.